تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں جائیں، چندہ بھی دیں، چندہ دینے سے کوئی نہیں روکتا کسی کو، مسجد جائیں نماز پڑھیں۔ اس دفعہ تو چلو اوریہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مسجد کہتے ہیں، شکر ہے مسجد مانے تو محبت خانہ، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت خانہ نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں، آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ محبت خانہ نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں، آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں جائیں، چندہ بھی دیں، چندہ دینے سے کوئی نہیں روکتا کسی کو، مسجد جائیں نماز پڑھیں۔ اس دفعہ تو چلو اوریہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مسجد کہتے ہیں، شکر ہے مسجد مانے تو محبت خانہ، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت خانہ نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں، آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ محبت خانہ نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں، آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے، آپ قادیان گئے تھے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے، تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ ابھی آپ نے یہ جو کلپ سنا، یہ راول ٹی وی جو کہ کینیڈا سے براڈ کاسٹ ہوتا ہے، صدیقی نامی قادیانی دعویٰ کر رہا ہے کہ اوریہ مقبول جان جب قادیان آیا تھا تو اس نے قادیان میں قادیانی عبادت گاہ میں چندہ بھی دیا تھا، اور قادیان کی عبادت گاہ میں یہ نمازیں بھی قادیانی امامت میں پڑھتا رہا ہے، اور ایسا کرنا جو ہے کہ قادیانی امامت میں نمازیں ادا کرنا قطعی کفر ہے۔ آپ نے مرزیوں کی بیعت کی نہ کی، لیکن اگر آپ نے قادیانیوں کی امامت میں نماز ادا کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور قادیانی ہیں۔ میں نے یہ جو راول ٹی وی کا جو دعویٰ تھا اوریہ مقبول جان کے ہر سوشل میڈیا کے جتنے بھی فیس بک، یوٹیوب وغیرہ اور اس کے جو قریبی لوگ تھے ان کو یہ سارا بھیجا، اور اس نے دیکھا، اس نے سنا، اور آج 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے اس کے اوپر کوئی ری ایکٹ نہیں کیا، حالانکہ میں نے اس کو لکھا، کہا، اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ بتاؤ اگر قادیانی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے راول ٹی وی والا تو تم اس کو سو کرو، تم اعلان کرو آ کر کے یہ قادیانی جھوٹے ہیں، یہ جو ہے کوئی خدائی جماعت نہیں ہے، اور یہ جناب لوگوں کے کردار کشی جھوٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ اوریہ مقبول جان اپنے آپ کو ایک عاشق رسول اور ایک بڑا پکا مسلمان، اینٹی قادیانی، یہ سب کچھ کہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خود قادیانی ہے۔ دیکھیے جی، پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہاں پر کوئی چپڑاسی جو ہے وہ بھی غیر قادیانی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی بہت بڑا افسر تھا بلوچستان وغیرہ میں، اور پھر اگر یہ واقعی قادیانی، اینٹی قادیانی ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ پہ، ٹی وی وغیرہ پہ، ریڈیو ادھر ادھر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کا اتنا ہولڈ ہے۔ لیکن بہرحال بات پھر یہی ہے کہ اس نے مسلسل 4-5 سال سے سکوت کیا ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ تو اس کے ایمان اور اس کے کفر کے درمیان کا معاملہ ہے، اور وہ اس وقت کیوں خاموش ہے؟ اس لیے خاموش ہے کہ وہ قادیانیوں نے جو دعویٰ کیا ہے یہ واقعی وہاں گیا تھا، اس نے واقعی قادیانیوں کی عبادت گاہ میں، قادیانی امامت میں نمازیں ادا کی تھیں، اس نے واقعی مرزا قادیانی کی قبر پہ فاتحہ کی تھی، اور ایسے شخص کو پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک عاشق ہے تو رسول کے طور پر، خدا نخواستہ یار یہ کتنی معاذ اللہ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ ریلیجس ایلیمنٹ جو ہے پاکستان کا، جو خود کو کہتے ہیں، جیسے وہ مردار تھا خادم قادیان مادر چوت، اس کو میں نے سارے حوالے پیش کیے کہ یہ قادیان گیا، اس نے ان کے پیچھے نمازیں ادا کیں، یہ مرزے کی قبر پہ فاتحہ کی، اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جناب کہ جو پہلے قادیانی تھے وہ مرتد تھے، لیکن جو بعد میں جو قادیانی پیدا ہوئے وہ مرتد کیسے ہو گئے؟ ماچوت حرام زادے
कुत्ती के बच्चे, तू इतना नहीं जानता कि मुर्तद होता कौन है। मुर्तद वो होता है जिसने पहले कलमा अदा किया और उसके बाद फिर किसी मिर्जा कादियानी को नबी मान लिया, वो मुर्तद हो गया। हर कादियानी जो है वो भी कलमा अदा करता है, और लेकिन उस वक्त तक वो मुसलमान है जब तक वो कलमा अदा करता है। और लेकिन जिस वक्त हम काफर उसको यही कहेंगे, यानी जाहिर में वो मुसलमान है, काफर उसको उस वक्त कहेंगे कि जब वो मिर्जे को नबी मानेगा, और जब वो नबी मानेगा वो मुर्तद होगा। माचो तू आके कह रहे कि वो ये सारे कादियानी जो हैं वो हैं, क्या कहते हैं, मुर्तद नहीं है। यानी ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। और फिर अभी भी इसके पास वक्त है, ये फिर मैं उसको रिमाइंड करवा रहा हूं ये वीडियो के जरिए कि आए सू करे उसको, और जो लोग देख रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको मुसलमान मान रहे हैं, और अगर वो इसके बावजूद भी सू नहीं करता और ये क्लियर नहीं करता कि ये मिर्जा ये कादियानी झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह से जो है ये रिएक्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू शरिया, अब ये जरूरत बन गई है, ये जरूरत बन गई है कि ये आके बताए कि इन्होंने झूठ बोला है और मैं हरगिज वहां नहीं गया, और ये जो है इनको ये कादियानी एक झूठों की जमात है, लेकिन इसने बिल्कुल सकूत किया है। और सकूत करना यानी दीन की एक ज़रूरत को ये नज़रअंदाज करके बैठा हुआ है। तो इसलिए में बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि 73 के आइन को ख़त्म करना चाहिए, यही तो कादियानी भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो जितनी बदतरीफ़ी ये करता है उसकी वजह ये है कि ये उसने कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था, और क्योंकि ये भी कादियानी है और इसलिए ये जो गंदी बोली, जो डर्टी वर्क कादियानी जो है ये इसके ज़रिए करवाते हैं। और फिर मैंने इसको कई बार कहा हुआ है कि अगर तू हलाली है तो आ मेरे सामने डिबेट करके जनरल ज़ियाउल हक को, जो तू इतना उसको प्रेज करता है, इतनी तारीफ करता है, उसको इस्लाम का मुजाहिद कहता है, वो तो बेंचोद, वो तो कादियानी था। और अगर तेरी माँ को किसी कादियानी ने तेरी माँ के ऊपर नहीं आया और तू पैदा हुआ, और तो आ मेरे साथ मुकाबला कर, तू इमरान खान को मुसलमान साबित कर। मैं उसको, खुदा की कसम, मेरी किसी से ये मैं कोई सियासी वजह से बात नहीं कर रहा, लेकिन इनफैक्ट ही इस कादियानी। और यह मकबूल जान जानता है कि इमरान खान कादियानी है, और अगर ये वाकई हलाली है तो आए इसको मेरे सामने गैर कादियानी साबित करे। यार ये बताए कि इसका कौन सी बात सच्ची है, क्या नबी पाक का ख्वाब जो बाजवा के बारे में इसने सुनाया है वो सच्चा है, या आज का उसका बयान। और बाजवा भी कादियानी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी ये चीज़ जो है ये कोई इत्तफाक नहीं है कि औरिया मकबूल जान हर कादियानी की तारीफ करता है। क्यों भाई, बात सीधी सी ये है, इसका तासुब, इसका हसद जुल्फ़कार अली भुट्टो के, अब अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का शर्फ है कि 12 करोड़ लोगों में से अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी को मुंतहब किया कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने के लिए, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो। अल्लाह जो हम सबसे ज़्यादा जानता है, अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है, अल्लाह जो हर मख्फी बात को जानता है, वो एक गलत आदमी को इतना बड़ा शर्फ कैसे अता कर सकता है? बताओ, पूछो इससे। और फिर मैं कहता हूं जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जितने भी अगर सो कॉल्ड ये जो जितने भी इल्ज़ाम लगाते हैं ये सब झूठ हैं। और फ़र्ज़ किया अगर सच्चे भी होते तो खुदा की कसम है, जब उसने नॉन मुस्लिम उनको डिक्लेयर कर दिया, हम भी ये मुस्लिम, हम नबी के मानने वाले, हमने अपनी ज़ुबानों को ताला दे देना चाहिए कि अल्लाह ने इतना बड़ा काम, अल्लाह उसी से खुश होता है और उसको शर्फ इस्लाम अता करता है। और आज हम कौन होते हैं कि ऐसे शख्स के ऊपर तनकीद करें जिससे अल्लाह राजी। मैं हर मुसलमान से यही अपील करता हूं कि जो कोई मेरी इस बात को सुनता है वो औरिया मकबूल जान से ज़रूर बोले, ख़ास तौर पे उसके फॉलोवर्स जो उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, ये करते हैं, वो उससे पूछें कि वो कादियानियों के इस इल्ज़ाम का जवाब क्यों नहीं देता, क्यों नहीं उनको सू करता, क्यों नहीं उनको झूठा साबित करने की कोशिश करता। देखिए ये बहुत ही, ये कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये हमारे दीन का मसला है। ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, ये ख्वारिज के हम जिन्स बाज तालिबान की तारीफ़ करता है जिनके बारे में नबी पाक ने फरमा दिया हुआ है कि ये ख्वारिज हैं, और
اس کے بعد یہ قادیانیت کا ایک بہت بڑا ستون ہے، اس کو ختم کرنا ہم سب